Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Kale musannifu rahimahullahu ta'ala Etvarul halqil insan ve khatimetuhu. An Ebi Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anhu kal Haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huves sadikul mesduk. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yevmen nutfeten. Thumma yakunu alaqatan misle zalik. Thumma yakunu mudghatan misle zalik. Thumma yursalu ileyhi'l meleku feyenfuhu fihi'r ruh ve yu'maru bi 4 kelimatin bi ketbi rizqihi ve acelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى الزراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى الزراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ve Muslim. Abdullah bin Mesud'dan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunday deydi. Ve huve sadikul masduq. Çınçıldardan çınçılı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ahadakum yucma'u halquhu. Adam balasının yaratılışı yönünde hadis geliyor. Yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yevmen nutfeten. Bu hadiste adam balasının yaratılışı boyunca enenin cihatında balanın tüyüldüktün yaralışı boyunca 3 etapta. Ayet odat. Birinci etap. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yevmen nutfeten. Birinci 40 gün su boydan kalat. Summa yakunu alaqatan misle zalik. Giyinki 40 günde koyu kan kaylanat. Summa yakunu mudghatan misle zalik. Üçüncü 40 gündüğünde bir tiştem et kaylanat. Summa yursalu ileyhi'l melek feyenfuhu fih. Anan ginaga emne perişte civerilet 4 ay ötüp 5. ay ötütünde birinci etap 40 gün, ikinci etap 40 gün, üçüncü etap 40 gün, 120 günden keyin 5. ayga ötkönde emne oşol ruh öğlünet, can giret. Ve yu'mar bi 4 kelimatin 4 söz yazılat. Emniyesi ırıskısı, acalı, yemne iş kılışı, baktılığı ce baktsız dep yazılat. Fevallahillezî la ilahe gayruhu. Allah Teala'ga ant içip aytam. Anda başka sıyınuğa zat çok. Zat menen Allah Teala'ga ant içip aytam deyit. İnne ahadakum la ya'malu bi ehlil cennet. Aranlardan kimdir bireyler beyiş amalın kılıp gelet. Kaçanda ölümge bir karış kılganda. Zira degen söz uşul bir bilek. Az vakt kılganda degen söz. Az vakt beyiş sırtından biz beyişi jakşı adam dep oylop жүрөбүz. Az vakt kılganda jaman işti kılat, tozok işti kılat, anan tozoğa düşüp ketet dedi. Arаңарda kebir adamlar var. Feyamalu bi amel ehlin nar. Ne tozok elinin işin kılıp жүрөt. Az ömrünün ayağına azganda, ölümge az kılganda fayasbiq aleyhil kitap başinesine yazılgan taqdir kaldı ötöt. Beyiş amalın işin kılat. Anan keyin beyişke giret dedi. Fayasbiq aleyhil kitap fayamalu bi amel ehlil cennet feyedhuluha. Anan beyişke girip ketet dedi. Hadisten bir neçe savakt alsak bulut. Bir neçe neçeye toxtalıp ketsek bulut. Birinci, hadiste adam balasının yaratılışın 3 etapını aytты. Alemi Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Suresi'nin 12. 14. ayetlerinde adam balasının yaratılışının 7 etapını aytады. 7 etap. Birincisi. Qala Allahu Teala: "Ve lekad halaqnal insane min sulalatin min tin." Adam balasını biz nemeden yarattık dedi? Topraktan yarattık dedi. Summa cealnahu nutfeten fi qararin makin. Keyin biz yana nutfa kıldık. Bir tamçı su kaldı. Summa halaqnan nutfata alaqa. Keyin suyunu emnege aylandırdık?
куйган канга айландык. Фа халакнал алаката мудгатан. Куйган канды эмнеге айландырдык? Bir tiştem etke aylandık. Fahalaknal mudgata izama. Bir tiştem etti söğük aylandırdık. Fakasavnal izama lahma. Keyin oşo söğüktüge kayra et menen kaptadık. Summa ansha'na halqan akhar. Anan keyin başka bir etap menen adam balasını jaraş başladı. Fatabarakallahu ahsanal halikin. Allah Taala eng mıқты жаратуучу зат деп айтып атат. Илмий ачылыш бул жерде көп маселе жатат. Ал мезгилде бүгүнкүдөй заман, техниканын жетишкени жок эле. Эч нерсе билбейт эле. Рентген деген түшүнүк жок эле. Ошолордун баары эч нерсеси жок мезгилде пайгамбарыбыз ушул хадисте эмне кылып айтып атат? Можиза. Адамда медицина көп мезгилде биринчи адам баласында сөөгү жаралабы же эт жаралабы, эттин ичинен сөөгү жаралабы деп ар кандай талаш, тартыш, түшүнүктө жүрүшкөн. Акыркы жылдары эле ачылыш болду. Адам баласы эмне? Биринчи эттен анан кийин сөök, сөөктүн үстүнө кийин анан эт капталышыны жакында гана ачылыш болду. Ага чейин билишкен эмес. Буну Кур'ан-ы Карим канча кылым мурун бизге бунун баарына эмне кылып берди? Ачыктап берди. Адам баласынын жаратылыш этабына. Алла Таала бир мезгилде кун фаякун деп дароо жаратып койсо болот эле адамды. Мындай этап менен эмес, дароо жаратып койсо болот эле. Бирок Алла Тааланын даанышмандыгы, хикматы менен эмне адам баласы эмне менен жаралды? Этап менен. Бул деген сөз, бул бизге сабак. Бул адам баласы эч качан шашылба. Ал-аджалату минаш-шайтан. Шашылган шайтандын иши. Ат-таани миналлах. Шашылбагандык бул Аллахтын иши. Ар бир иште ушундай эмне болуш керек? Этап менен кетиш керек. Ар бир иш. Кээ бирөөлөрүбүз дароо маслыганы түздөп дароо бир күндө кургубуз келет. Дароо 180 градуска өзгөртүүбүз келет. Андай болуш мүмкүн эмес. Биз баардык нерсе адам баласындагы этап менен эмнеге келет? Акылга толот. Этап менен кулк мүнөзү түзүлөт. Этап менен алдыга жылат, оңолот. Баардык иште ошондуктан адам баласы шашылбай, баардыгын тепкич менен чыгыш керек деген биринчи чакырык. Экинчи хадистен алына турган дагы бир бизге олуттуу бир маселе бар. Ислам дининде аял затыны боюнан түшүрүү, боюнан алдыруу арам иш, күнөө иш. Адам өлтүргөндөй, тирүү адамды өлтүргөндөй эмне болот? Күнөө болот. Арам иш кылган болосуң, күнөө иш кылган болосуң. Алымдардын арасында шу талаш, тартышты жараткан маселелер бар. Качанга чейин ошол түшүрсө болбойт. Боюна бүткөндөн кийин кайсыл мезгилде чейин түшүрсө болбойт, кайсыл мезгилде түшүрсө болот, алымдардын арасында талаш тартыштуу маселе. Биринчи маселе. 120 күндөн кийин, 3 этап бүткөндөн кийин, 120 күн өткөндөн кийин, 4 ай өткөндөн кийин баланы түшүрүү арам экендигинде бүтүндөй алымдар иттифак кылган. Арам иш. Күнөө иш. Адам өлтүргөндөй күнөө көрсүн. Тирүү адамды тирүүлөй апарып көмгөн менен барабар ушундай чоң күнөө экендигинде алымдардын арасында талаш, тартыш жок. Экинчи, 120 күн өтө элек. 40 күндөн баштап 120 күнгө чейин арасында алымдардын арасында талаш, тартышты жараткан маселе. Көпчүлүк алымдар эмне деп айтат? Арам, күнөө, адам өлтүргөндөй күнөөкөр болосуң дейт. 40 күндөн баштап эмнеге чейин? 120 күнгө чейин. 120 күндөн кийин арам экендигинде шек жок. 40 күндөн 120 күнгө чейин алымдардын арасында талаш, тартышы жараткан маселе. Көпчүлүк алымдар, 90% алымдар эмне деп айтат? Аны арам иш, күнөө иш түшүргөн болбойт деген сөз айтышат. Биринчи 40 күндүгүндө алымдардын кайсы бир бөлүгү
болбойт, арам, ал 40 күнгө чейин дагы болбойт деп айтат. Көбүрөөк бөлүмү 40 күнгө чейин эгер үзүр болсо, баланын келечегине, эненин келечегине бир коркунуч боло турган болсо, 40 күнгө чейин түшүрсө болот деген сөздү кээ бир алымдар айткан. Талаш тартыш жараткан маселе, бирок ошол эненин абалына, баланын абалына карап, ден соолугуна карап, ошол болот деген алымдардын сөзү бар. Бирок бойдон алдыруу өзү ошо бойго бүткөндөн баштап болбойт деген алымдар да бар. Мүмкүн эмес. Сактанса болот, бирок аны түшүргөнгө болбойт деген алымдардын көпчүлүк ой пикири ушундай ойдой. Биринчи маселе. Бу жерде доодурлардын дагы менен дагы кеңешилиш керек болот. Мусулман Кудайдан корккон доодур менен кеңешилиш керек. 100% эненин өмүрүнө коркунуч бар. 100%. Анда ушул доодур эмне деген болсо, ошо доодурдун маселеси каралат. 100%. Канча айлыгында эмес, коркунучтун деңгээли канчалык. Кээ бир доодурлар бар, мисалы үчүн эптеп эмне кылыш керек? Эптеп кызды канааттандырыш керек. Экчеп тыйын, тыпырын алыш керек. Ушундай бир эптеп жолун тапкандар бар. Болор болбос нерсе менен коркуткандар бар. Көпчүлүк учурда ушул баягы кээ бир ата-энелер баш тартып, анан кийин биз көрүп жүрөбүз, ушул балдары татынакай төрөлүп, энесине да зыян келбей эле, балдарына зыян келбей эле, татынакай жашап жүргөндөр бар. Ошон үчүн бул жерде доодур менен эмне кылынат? Мусулман Кудайдан корккон доодур менен кеңешилет. Ошол доодурдун сөзү этибарга алынат. Эгерде 100% коркунуч бар, 100% адам энесине коркунуч бар, 100% ичиндеги балага коркунуч бар деген маселе болгон болсо, ошол доодурдун сөзүнө көңүл бөлүнөт. Экинчи маселе. Хадистеги көңүл бура турган экинчи маселе. Алла Таалам ушул пендени жаратканда эле тагдыры эмне кылынган? Тагдыры жазылынган. Манын бактылуу, бактысыз экендиги, анын ырыскысы, анын ажалы жазылынган. Тагдыр кээ бир адамдарга мындай алма пыш, оозума түш деп олтурганга себеп болбош керек. Тагдыр жазылынган, бизге адам баласына Алла Таала биздин кандай тандообузду билип, алдын ала тагдыр жазылынган. Бизде кандайдыр эмне бар? Бизде ыктыяр бар, бизде тандоо бар. Алла Таалам кайсы пендесине тагдырын жазса, ошол тарабы ага жеңил болот. Эгерде бактылуу деп жазса, бейиши деп жазса, ошол бейишке караган жол, ошол бакытка караган жол сага эмне болот? Жеңил, желпи. Ар бир адамдын кылган иши баскан турганына карап. Бизде тандоо бар. Кааласак барып тепкичи менен түшсөк болот, кааласак терезени ачып бул жерден секирсек болот. Бизге тандоо берилген. Тагдыр алма быш, оозума түш деген баягы жалкоолордун шылтоосу, куру шылтоосу болуп калбоосу керек. Экинчи маселе. Андан кийин үчүнчү маселе. Ар бир иш артына карап бааланат. Акырына карап бааланат. Иннамал аъмал бил хаватим дейт. Ар бир иш бүткөнүнө артына карап бааланат. Кээде иш аябай сонун башталат, бирок аягы жамандык менен бүтөт. Арты кайырлуу болсун деп коет го кыргыз. Арты кайырлуу болсун, хитамуху миск болсун. Арты кайырлуу болсун деген сөз. Кээде адам баласы жакшы иш кылат, жакшы биз сыртынан караганда жакшы адамдай көрөбүз, жакшы иш кылып жүргөндөй болот, бейишке бара турган ишти кылып жүргөндөй болот. Бирок Кудай Таалам билген, биз билбеген ал адамдын ичине катып жүргөн бир жаман ойлору болушу толук ыктымал. Ошол нерсе өмүрүнүн аягында эмне ачыкка чыгып, жаман иш кылып, адашып, анан тозок ишин кылып, тозокко түшүп калышы толук ыктымал. Кээ бир адамдар жаман тозокку алып бара турган жаман жолду кылып жүргөн адамдар бар да. Бирок эмне? Жүрөгүндө бул жагында катып жүргөн бир жакшы нерсеси бар. Бир жакшы элден катып кылып жүргөн бир жакшы иши бар. Жүрөгү таза.
Kılıp жүрген bir жақсы işi var. Құдай Тааламдын көңілін алған, Құдай Тааламдын разылығын тапқан bir амалы бар. Өмірдің аяғында ошол нерсе эмнеге чыгат? Ачыга чыгат да дароо тооба кылат, жакшы иш кылат, анан кийин бейиши болуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан эч качан адамдын сыртына карап өкүм чыгарбашыбыз керек. Адамдын келбетине карап эч качан өкүм чыгарбашыбыз керек. Адамдын кийген кийимине карап дароо аягына чейин эмне өкүм чыгарбашыбыз керек. Балким айтсак, мен оны жакшы адам деп эсептеймин деп айтышыбыз керек да. Анан кийин валлахи биллахи таллахи ал бейиши адам, анан кийин мен билем ал деп айтканыбыз дурус эмес. Эми мен билген паланча жакшы адам, мен билген паланча такыба адам, мен билген паланча мындай адам. Алла Таалам ушундай адамдардан кылсын деген таризде айтсак боло берет да. Анан дароо онун сыртына карап туруп, аны бейиши тозоку деп, как будто кээ бир адамдар бейиштин күлүчү колунда, тозоктун күлүчү колунда сыяктуу дароо бейишке, дароо тозокко киргизген, ал туура эмес түшүнүк. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда да ушундай окуя болду. Сахабалардын арасында капырлар менен согушуп аткан бир адам жаракат алды. Ошондо сахабалар шейитти кут болсун, бейишти кут болсун деген сөздү айта башташты. Пайгамбарыбыз ошол сөзүнөн тыйды да. Барып кабар алгыла деди эле, ошол барса ал адам өлө элек эмне алган? Жаракат алган. Жаракатын көтөрө албай өзүнө өзү кол салды да. Кээде адам аягы жаман менен бүтүп калышы толук ыктымал. Ошондуктан адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эртең менен турганда хуснул хатима сурайт эле. О Кудайым, бизге жакшы өлүм бер, арты кайырлуу болсун деп пайгамбарыбыз жакшы өлүм сурайт эле. Ошондуктан биз кылган амалыбыз менен эмес, мындай кекирейбей, биз ой Кудай, артын кайырлуу кыл, хуснул хатима бер. Илгери чоң аталарыбыз дуа кылчу эле. О Кудай, акыркы келмебизди ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп айтканга насип кылгын деп ар бир дуасында чоң аталар ушинтип дуа кылчу да. Бул сөздүн астында чоң хикмат бар, чоң даанышмандык бар. Бүгүн кичине тахажжуд окуп, бүгүн кичине бир-эки хадис жаттап алып, бүгүн кичине амал кылып коюп, анан кийин экинчи тарапты көргөндө аузубилла деп жогору жакта аны мындай кылганыбыз эмне эмес, дурус эмес. Балким мусулман адам ошол адамга, адашып жүргөн адамга жакшы дуа, жакшы тилек кылышыбыз керек, өзүбүзгө дагы эмне тилешибиз керек? Хуснул хатима тилешибиз керек. Алымдар айтат, ушул хадистеги баягы бейиш амалын кылып жүрүп эле акырында барганда тозок амалы кылып калган адам, ал жүрөгүнө кандайдыр бир нерсени, жаман нерсени эмне кылып жүргөн эле, катып жүргөн эле. Биз сыртынан жакшы адам деп ойлойт элек, ал бир нерсени катып жүргөн. Ошон үчүн ал ушундай бир туура эмес ишке барып калды деген сөздү айтышат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, я мукаллибал кулуб саббит калби аля диник. О жүрөктөрдү оодаруучу зат, мени диниңе туруктуу кылгын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көп дуа кылчу. Кала Ибн Хаджар Хайтами, Ибн Хаджар Хайтами деген чоң факих алым болгон. Бизде алымдардын арасында Ибн Хаджар Аскалани деген бар. Фатхул Барини шарттаган, көп китептер жазган. Бизде экинчи алым Ибн Хаджар Хайтами деген чоң алым бар. Бул ошол хатиматусу дейт, бисебеби десисетил батиния лил абд дейт да. Адам жашырып жүргөн бир жаман нерсеси бар. Адамдарга көрсөтпөй кылып жүргөн бир жаман нерсеси бар. Ошол нерсе анан кийин эмне тагдырында, ошол кийин өмүрүнүн аягында ачыкка чыгып калат да, жаман иш кылып тозокко кирет деген сөздү айтып атат. Абдулазиз бин Дауд айтат, бир жан берип аткан адамдын жанына келдим дейт да. Анан ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах жан берип атат, кара кылып жаны чыгып баратат да. Ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген сөздү айтсам, ошол сөздү эмне кылды дейт? Чанды дейт да. Алла Тааланын бирдигине чаны берди дейт да. Кийин сураштырсам эмне экен дейт?
Ал арақ ішкен адам екен дейді да. Ошону айткан экен. Иттақу зунуба фа иннаха хияллати ауқатху. Күнөөдөн алыс болгула. Анткени ошол адамды көп капырдыкка түрткөн нерсе, ошол күнөөсү адамды эмнеге түртүп койду дейт? Капырдыкка түртүп койду деген экен. Кээде күнөөнүн асары ошентип адам баласынын жашоосуна, коомго терс таасирине тийгизиши толук ыктымал.